Welcome to the math class. Today I'm discussing about some properties and some definitions and some conditions in matrices. The definition is transpose of a matrix. Transpose. Transpose means the transpose of a matrix is the matrix obtained by writing the rows of capital A in order as columns. Rows ni columns laga రాసేదాన్ని ట్రాన్స్పోజ్ అంటారు. The transpose of matrix capital A is the matrix obtained by writing the rows of capital A in order as columns. That is A transpose is equal to a T whole power T means transpose. A transpose is equal to capital A. A is equal to A ni A transpose చేస్తే తిరిగి మరలా A నే రావాలి. A transpose is equal to A. That is A transpose is equal to Aij n by m order. For example, capital A is equal to 1 minus 1 2 5 minus 4 3 1 minus 2 minus 3. Therefore A transpose is equal to first row ni column laga rasta 1 minus 1 2 1 minus 1 2. సో ఇక్కడ మనకి మ్యాచ్ అవ్వలేదు. రోని కాలం లాగా రాసినా కూడా సేమ్ రావాలి. అది ఎట్లాగా చూద్దాం ఒకసారి. సేమ్ ఎలిమెంట్స్ 1 minus 1 2 కదా. ఎగ్జాంపుల్ మనకి అవ్వదు. Take another example. Capital A is equal to 1 4 minus 2 3. Therefore A transpose is equal to 1 4 first row column లాగా రాశాను minus 2 3. ఇది కూడా అవ్వలేదు కదా మనకి. ఇంటర్చేంజింగ్ ద రోస్ అండ్ కాలమ్స్. సో ఇలా రాయాలన్నమాట. అంటే కండిషన్ అవసరం లేదు. ఇది రోస్ని కాలమ్స్ లాగా రాస్తే సరిపోతుంది. ఇదే ఏనే రావాలని రూల్ ఏమి లేదు. ఓకేనా, ఇది తీసేయండి అప్పుడు. సో ఇంటర్చేంజింగ్ ద రోస్ అండ్ కాలమ్స్. సో A is equal to 1 4 minus 2 3. రీడ్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ రోస్ అని చదవాలి. A 1 4 minus 2 3. A transpose is equal to ఫస్ట్ రోని ఫస్ట్ కాలం లాగా రాసాం, సెకండ్ రోని సెకండ్ కాలం లాగా రాసాం అనమాట. కాబట్టి 1 4 minus 2 3 అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద ట్రాన్స్పోజ్ ఆఫ్ ద గివెన్ మ్యాట్రిక్స్. అండ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. Capital B is equal to 7 9 4 2 3 minus 4 6 9 4. Therefore B transpose is equal to first row ni column laga raddam 7 9 4. Second row ni column laga raddam
అలాగే థర్డ్ రోని కాలం లాగా రాద్దాం. ఇంటర్చేంజింగ్ ద రోస్ అండ్ కాలమ్స్. ఇంటర్చేంజింగ్ the rows and the columns is called the transpose of the matrix. Okay, and some properties of transpose. First property, a plus b whole transpose is equal to a power t plus b power t. And the second property, a transpose whole transpose is equal to again a. And the next third property, k into a, k means some scalar, k into whole transpose is equal to కాన్స్టెంట్ కి ట్రాన్స్పోజ్ ఏమి ఉండదు అనమాట. కాన్స్టెంట్ ని కాన్స్టెంట్ లాగా రాయటమే a power t, a transpose for some scalar, for scalar k, and the fourth property, a b whole transpose is equal to b transpose a transpose, b transpose a transpose. Okay, this is the transpose. And example, using the following matrices, A and B, verify the transpose properties. Capital A is equal to 1 minus 1 2, 1 minus 4 3, 1 minus 2 minus 3. Capital B is equal to minus 2 minus 2 6 minus 2 minus 1 0 1 minus 2 1 0. So verify the transpose of the matrices. For example, first property, a plus b whole transpose. A plus b whole transpose means a plus b whole transpose. Adding these two matrices, first adding these two matrices, 1 plus half minus 2, so minus 1, minus 1 plus 6 5, అంటే minus 1 plus 6 లో కాబట్టి 6 లో నుంచి minus 1 పోతే 5, 2 plus r minus 2 0. సో 1 plus r minus 1 plus r minus minus అంటే 0, minus 4 plus 0 minus 4. ఎడిషన్ చేస్తున్నాం మేడం, 3 plus 1 4, 1 plus r minus 2 minus 1, minus 2 plus 1 minus 1, minus 3 plus 0. So this is the a plus b whole transpose is equal to, first row ni column laga రాద్దాం, second row ni column laga రాద్దాం, third row ni column laga రాద్దాం. So this is the a plus b whole transpose. Similarly we can do, we can prove all the properties, సో a ప్లస్ బి చేసుకోవడం, ఒకవేళ a ఇంటూ బి ఉందనుకోండి వాళ్ళిద్దరిని మల్టిప్లై చేసుకోవడం, మల్టిప్లై చేసుకొని దానికి ట్రాన్స్పోజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే వీ గెట్ ద ఆన్సర్. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ డిటర్మినెంట్. Determinant means det. Give any 2 by 2 matrices. Let capital A is equal A be a square matrix, A be a square matrix of order n, then the number
ద నంబర్ డెట్ ఏ, దీన్ని డెట్ ఏ అని రీడ్ చేస్తారు. డిటర్మినెంట్ ఏ, షార్ట్ కట్లో డెట్ ఏ అంటారు అనమాట. డెట్ ఏ కాల్డ్ డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ ఏ, ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ capital A. Determinant of 2 by 2 matrices. Example, determinant of 2 by 2 matrix. Determinant of 2 by 2 matrix ante, let capital A is equal to 1, 2, 3, 4. Then that A is equal to ఫార్ములా AD మైనస్ BC. ఏంటిది? ఇది A, ఇది B, ఇది C, ఇది D. ఫార్ములా AD మైనస్ BC అంటే ఏం చేస్తారు? 1 into 4, 1 into 4 minus 2 into 3, 1 into 4, 4 minus 6, that is equal to minus 2. This is not equals to 0. అంటే 0 అవ్వకూడదు. 0 అయితే డిటర్మినెంట్ రాదనమాట మనకి. ఓకేనా? And the second example, determinant of 3 by 3 matrix. Determinant of 3 by 3 matrix. Let capital A is equal to 1, 3, 4, 2, 6, 8, 1, 9, 5. సో ఏ అనే మ్యాట్రిక్స్ మనం ఇప్పుడు డిటర్మినెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటే ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 3 by 3 మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ డెట్ ఏ. డెట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో అది తీసుకోండి. 1 into ద కరస్పాండింగ్ కాలం అండ్ కరస్పాండింగ్ రోని రిమూవ్ చేస్తే వీ గెట్ దిస్ వన్. 1కి కరస్పాండింగ్గా ఈ రో ఉంది, 1కి కరస్పాండింగ్గా ఈ కాలం ఉందన్నమాట. సో 1 into దీనికి 2 by 2 మ్యాట్రిక్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం. AD మైనస్ BC. 6 5s are 30 మైనస్ 9 8s are ఎంత? 972. ఓకే, 72. సో ఇదనమాట. ఆ తర్వాత ఫస్ట్ దానికి ప్లస్, సెకండ్ దానికి మైనస్, థర్డ్ దానికి ప్లస్. ఒకే మ్యాట్రిక్స్లో మనం ఇదంతా చేసేయచ్చు, కానీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని చెప్పి డిఫరెంట్గా చెప్తున్నాను. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్కి ఇలా మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారన్నమాట. 1 into 30 minus 72. 1 ఎట్లా వచ్చిందంటే ఇది ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో దానికి కరస్పాండింగ్ ఉన్న రోని కరస్పాండింగ్గా ఉన్న కాలమ్ని రిమూవ్ చేసేస్తే ద రిమైనింగ్ మ్యాట్రిక్స్లో AD మైనస్ BC ఫార్ములా వేయాలి. AD మైనస్ BC ఫార్ములా అప్లై చేశారు. సో రెండో దానికి 3, సెకండ్ ఎలిమెంట్ 3 ఉంది. 3కి ఏముంది? మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ 3 into ఆ 3కి కరస్పాండింగ్ రో అండ్ కరస్పాండింగ్ కాలమ్ని తీసేయాలి. కరస్పాండింగ్ రోని కరస్పాండింగ్ కాలమ్ తీసేద్దాం. 3కి కరస్పాండింగ్గా ఈ కాలం ఉంది, ఈ రో ఉంది. అంటే మనకి మిగిలిన 2 8 1 5. సో దీనికి AD మైనస్ BC. 2 5s are 10 minus 8 into 1 8. తర్వాత 4 ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ 4 into కరస్పాండింగ్ కాలము కరస్పాండింగ్ రోని రిమూవ్ చేస్తే మనకి ఈ మ్యాట్రిక్స్ మిగిలిపోయింది. AD మైనస్ BC. 2 9s are 80 minus 6 1s are 6. ఓకే, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 into 72లో నుంచి 30ని సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే 42. కాబట్టి మైనస్ 40, పెద్దదానికి మైనస్ సింబల్ ఉంది కదా, సో మైనస్ 42. మైనస్ 3 into 10లో నుంచి 8 సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే 2 ప్లస్ 4 into 18 నుంచి 6 పోతే 12. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 42 మైనస్ 6 ప్లస్ 48. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 48 ప్లస్ 48. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. హియర్
ద డిటర్మినెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వచ్చింది. కాబట్టి సో నెక్స్ట్ ఇంకొక మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుంటే సేమ్ వాల్యూ సమ్ ఏదైతే వాల్యూ వచ్చిందో మనం ఆ వాల్యూ వేసుకోవాలన్నమాట. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ద గివెన్ మ్యాట్రిక్స్. ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద గివెన్ మ్యాట్రిక్స్. Properties of determinant. Properties of determinant. First property A, that A is equal to that A transpose. Determinant of A find out చేస్తే determinant of A transpose చేసి దానికి det కట్టినా కూడా సేమ్, both are equal. ఓకేనా? And B, second B. If capital A is any scalar matrix, any square matrix అనుకుంటే capital A has a row or column of zeros. If capital A has a row or column, ఒక మ్యాట్రిక్స్లో ఒకే సింగిల్ రోలో మొత్తము జీరోలు కానీ మొత్తం కాలంలో జీరో కనుక ఉంటే ఆఫ్ జీరోస్ కనుక ఉంటే దాని యొక్క డిటర్మినెంట్ ఏమవుతుందంటే 0 అయిపోతుంది అనమాట. అంటే నెక్స్ట్, ఇఫ్ క్యాపిటల్ ఏ హ్యాస్ 2 ఐడెంటికల్ రోస్, రెండు ఒకటే, ఆర్ కాలమ్స్, ఫస్ట్ రో సేమ్ సెకండ్ రో సేమ్, లేకపోతే ఫస్ట్ కాలమ్ సేమ్ సెకండ్ కాలమ్ సేమ్ కనుక ఉంటే అప్పుడు దాని డిటర్మినెంట్ కూడా 0 అయిపోతుంది అనమాట. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ, ఇఫ్ క్యాపిటల్ ఏ ఈస్ ఏ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్. అప్పర్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ మనం లోయర్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము. ఒక ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ అనుకుంటే దెన్ డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఏ is product of the diagonal elements, product of the diagonal elements. And next bit, if capital A is a square matrix of order n and K is a scalar, then determinant of Ka is equal to K power n into determinant of A. K power n అంటే సమ్ స్కేలార్. K కి పవర్లో మీరు ఎంత పెట్టుకున్నా కాన్స్టెంటే, 1000 వచ్చినా కాన్స్టెంటే, 1 lakh వచ్చినా కాన్స్టెంటే. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద డిటర్మినెంట్. And the next one is minor and cofactors. Minor and cofactors. So very, very important definitions. What is a minor and what is a cofactor? Suppose we can take, suppose capital A is equal to this matrix A11, A22, A23, A21, A22, A23, A31, A32, and A33. So this is the 3x3 matrix. Now మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ డిటర్మినెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, చూడండి, ఫస్ట్ దానికి ప్లస్ మైనస్ ప్లస్. ఓకే, ఫస్ట్ దానికి ప్లస్ మైనస్ ప్లస్. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్కి నేను ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఏ అంటే A11 అంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఇప్పుడు దీని కరస్పాండింగ్ కాలము కరస్పాండింగ్ రోని రిమూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాను నేను. అయితే ఈ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏ ప్లేస్లో ఉంది అంటే ఇక్కడ మనం ఒక ఫార్ములా వేయాలి. -1 హోల్ పవర్ ఈ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్కి, ఈ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏ ప్లేస్లో ఉంది, ఫస్ట్ రోలో ఫస్ట్ కాలంలో ఉంది కాబట్టి -1, ప్రతిదానికి -1 కామన్గా పెట్టాలి. -1 హోల్ పవర్ ఫస్ట్ రోలో ఫస్ట్ కాలంలో ఉంది.
1 ప్లస్ 1 1 ప్లస్ 1 ఓకేనా. ఆ తర్వాత కరస్పాండింగ్ రో అండ్ కరస్పాండింగ్ కాలం రిమూవ్ చేసేస్తే మనకి ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఉంటుంది. సో దీనికి ఏడి ఏబిసిడి అనుకుంటే ఏడి మైనస్ బిసి అంటే A22 ఇంటూ A33 మల్టిప్లై చేయాలి మైనస్ A23 ఇంటూ A32. ఓకే, ఇంతకీ A11 అంటే చూడండి ఇక్కడ ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ అనమాట. అంటే ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలం, ఫస్ట్ రో సెకండ్ కాలం, ఫస్ట్ రో సెకండ్ కాలం, ఫస్ట్ రో థర్డ్ కాలం, సెకండ్ రో ఫస్ట్, సెకండ్ రో సెకండ్, సెకండ్ రో థర్డ్, థర్డ్ రో ఫస్ట్, థర్డ్ రో సెకండ్, థర్డ్ రో థర్డ్. అలాగే ఈ ఎలిమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తా. తర్వాత ఇక్కడ సో ఫస్ట్ దానికి ప్లస్ అయిపోయింది కదా. తర్వాత ఈ ఎలిమెంట్కి చేంజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఏమవుతుంది చూద్దాం. 112కి A12కి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే A12కి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఈ ఎలిమెంట్ ఏ ప్లేస్లో ఉందో మనం చూద్దాం. ఫస్ట్ ప్రతిదానికి -1 పెట్టాలి. -1 హోల్ పవర్ ఫస్ట్ ఇక్కడ 1 2 ఉంది కదా, ఫస్ట్ రోలో సెకండ్ కాలం ఉంది కాబట్టి 1 ప్లస్ 2. దీని కరస్పాండింగ్ కాలము కరస్పాండింగ్ రో తీసేస్తే ఇది 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 ఈ చివరి 4 ఉన్నాయి అనమాట. ఇది ఇది ఇదొకటి 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 ఈ 4 ఉన్నాయి. ఇది ఇది రిమూవ్ చేస్తే దీనికి ఏడి మైనస్ బీసీ ఫార్ములా అప్లై చేస్తే A21 ఇంటూ A33 మైనస్ excuse me A31. Okay, and the next element A13, A13కి -1 హోల్ పవర్ 1 ప్లస్ 3. కరస్పాండింగ్ కాలము రోన్ రిమూవ్ చేస్తే మనకి ఇది మిగిలింది ఈ మ్యాట్రిక్స్ 2/2 మ్యాట్రిక్స్ ఏడి మైనస్ బీసీ. A21 A32 మైనస్ A22 A31. సో క్లోజ్. డిటర్మినెంట్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఫస్ట్ రోకి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద మైనర్ అండ్ వాట్ ఈస్ కోఎఫిషియంట్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఈ పార్ట్ ఉంది కదా, ఈ పార్ట్ని మనం ఏం చేస్తామంటే మైనర్ అంటాం. అలాగే ఇక్కడ నుంచి ఈ పార్ట్ మొత్తాన్ని మనం కోఫ్యాక్టర్ అంటాం. కోఫ్యాక్టర్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఈ పార్ట్ అంతా మైనర్, ఇదంతా కోఫ్యాక్టర్. సిమిలర్లీ ఈ పార్ట్ అంతా మైనర్, అలాగే ఇదంతా కలిపి కోఫ్యాక్టర్. వాట్ ఈస్ ద మైనర్ అండ్ కోఫ్యాక్టర్ డెఫినేషన్ అనమాట. మైనరు కోఫ్యాక్టర్. ఇప్పుడు ఈ మైనరు కోఫ్యాక్టర్ డెఫినేషన్ మీకు ప్రాబ్లమ్స్లో ఉపయోగపడతాయి అన్నమాట. ఎక్కువగా ఆ ప్రాబ్లం బేస్ చేసుకొని మనం చేయాలి. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద మైనర్ అండ్ కోఎఫిషియంట్. తర్వాత వన్ మోర్ ప్రాబ్లం, క్రామర్స్ రూల్. One more important problem. Cramer's rule. Very, very important model. Solve the following. Solve the following system of equations and find the value of x comma y comma z by using Cramer's rule. By using Cramer's rule. So very, very important definitions. ఇక్కడ క్రామర్స్ రూల్ అని చెప్పి ఈక్వేషన్స్ ఇస్తాడు. x plus y plus z is equal to 8, x minus y plus 2z is equal to 6, and 3x plus 5y minus 7z is equal to 14.
This is a very, very important problem. Next class, we'll discuss this problem by using system of equations. By using the Cramer's rule, we have to solve these equations. We have to find x comma y comma z values. If you have any doubts, please WhatsApp me. I will respond immediately. Thank you so much. Have a nice day.